There can be three reasons. That first one, I mean, question can be, why are you changing your current field, current domain into DA, into data analysis? So, what can be the reasons? Reasons are, you can go through it once here. Any other point? हाँ, गुड इवनिंग सर। आपको भेज दिया है, ये हाँ, फाइन फाइन सर, हाउ आर यू? आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भेज दिया है, देख लीजिए। यस यस यस, ऑलमोस्ट या या इट इज खाली या, एक बार देख लीजिए। देने का, मैं एक बार, यस यस यस, उतना ये श्योर श्योर, नो इश्यूज, श्योर श्योर श्योर, नो इशू, या ओके ओके, चलेगा ना, श्योर श्योर, ओके ओके, या भेज दिया मैंने, ओके। Uh, any other point need to add? Like first one, why are you interested in, I think, in DA or DS? Uh, how your previous experience is relevant, you can tell, and what you have done to transition, like courses, projects, certifications. Next, how you see yourself growing in data science. So, what my suggested answer can be this one, that I became fascinated with how data driven decision making transforms businesses. My previous field provided me with strong analytical and problem solving skills, but I realized that data science could enhance my impact even further. To facilitate my transition, I have completed relevant courses and worked on various projects, gaining practical experience with tools such as Python, SQL, and machine learning models. I'm excited about the opportunities in this field because they allow me to apply my skills while continuing to learn and grow. Overall, this journey has reinforced my commitment to embracing the dynamic nature of data science. Uh, Anything you feel that we should add in this? Please go through it once. Uh, Whatever, this is my suggestion, personal suggestion. Anything should be added into this. I have found into these three steps mainly. Like, what is our motivation? Uh, how earlier experience was relevant to this, and to enter into this field, whatever steps I have taken, and how I see myself in future. Okay, so any suggestion on this answer? Is it apt one, like, do you feel so that is it can be the answer for this question? This is my personally suggested answer, like,
I have drafted this answer into these four steps. Mainly, what can be the motivation, how my previous experience was. Please go through it once. Yeah. It's a remote time. Uh, any suggestion like can be this one can be apt one like uh, any point has remained to add. Can this be the answer? I became fascinated with how data driven decision making transforms businesses. My previous field provided me with strong analytical and problem solving skills, but I realized that data science could enhance my impact even further. It can deepen my interest. Next, to facilitate my transition, I have completed relevant courses and worked on various projects. You can tell whatever efforts you are taking right now. You are taking some courses into Python, SQL, machine learning models. I'm excited about the opportunities in this field because they allow me to uh, apply my skills while continuing to learn and grow. Overall, this journey has reinforced my commitment to embracing the dynamic nature of data science. Anything need to add? What you what can be your suggestion? Please let. I have formed this answer because many may get stuck on this question that why we are transferring um, the reason actual reason for this transition. Yeah. Uh, am I audible? Uh, anything need to add? Anything need to add? Aniruddha, Pranit, can you go through once again? Uh, you can remember these 4 points. Have we covered all the points? Then coding, so I joined. Okay, because I possess strong analytical skills. That okay. Uh, Analytics, then coding I want. Uh, Actually, Aniruddha, I tried to mention this also that my previous field provided me with strong analytical and problem solving skills. Is it okay? Should I add statistical skills also? Analytical and statistical skills? Uh, do we need to add?
Statistics may have a different variation than analytical skills because there are various terms included which are useful in banking as well as any economic sector. Financial, okay. Yeah, and analytical skills, we can say what we can conclude, but if we don't know any economical term, then how can we conclude? So, statistical skills are also necessary, I think. Okay, that we should add. Okay. Anybody else? We that we should add something. Should we? Next paragraph is about uh, what efforts you have taken for this. Like I have completed relevant courses, worked on various projects, gaining practical experiences with these tools which you are learning now. And then I'm excited about these opportunities because it allows me to grow in my career. Yeah, in short. So we can add surely and if this statistics also. Interest in statistics. Okay. Uh, Anybody else? Like most of the students are from other backgrounds other than this one. So you can use this answer surely. Those who have joined late, you can see the answer. Screen is visible. Yeah, fine. Yes. So out of this four, I think I tried to cover the answer, but still, any point has left out. Has it been left? Do you feel so that any other suggestion? No, any suggestion? वैभव आन्सर बघितलं. हे काही ऍड करायला लागेल यामध्ये वाटतं. बाकी या व्यतिरिक्त दुसरं काही तुम्ही रिझन दिलं तर क्वेश्चनिंग काही होईल ज्याला म्हणजे आन्सर जास्ती काही द्यायला लागेल त्यामुळे मी इट शुड बी शॉर्ट शॉर्ट what I felt. Yeah. Okay. Over the time, I realized that my passion for working with numbers, uncovering insights through data, could be applied in more focused. Okay. Uh, in short, interest in both analytics. Yeah. Fine then. Yeah. यातले दोन words आहेत. Fascinated. Fascinated means I got strongly attracted to these things, to data-driven decision making. Okay. How these are transforming businesses. Yeah. Uh, Facilitate, to make it easy. Yeah. Facilitate. Always remember these two words: fascinated and fascinated. Facilitated. Okay. Uh, Pronunciation, to make it easy. Yeah. Facilitate.
Embracing, I told that uh, some meanings you can see that to follow something, yeah, to get inclusive, yeah. These are two examples of the sentences. She embraced Catholicism, like she embraced Hinduism or Catholicism. Like she is following some belief. Yeah. An island in the embrace of the sea. Fine then, Pranit. I got your point. Okay, so we can try to include that also to the answer. Okay. Um, I'm copying these suggestions because we can make the PDF of this. You can refer it. Next one that yesterday I was searching that which can be the good website for cover letter. Uh, have you gone through this website? Should we open this here itself? Yeah. Okay. So they have given some examples also. You can use this example or directly directly you can copy LinkedIn profile, LinkedIn profile link. You can directly copy here. Yeah. And here itself you can check it, or you can directly import your resume. Okay. Uh, there are so many good templates which I found. This will help you out surely. They have prepared my resume in this way. Earlier it was with hello. हाँ सर हेलो. हाँ हाँ एक मीटिंग में आया था बाहर, बोलिए बोलिए. हाँ हाँ कॉल. Can you see it once here? They have formed the resume in this way. You can choose the templates. These many templates are there, and you can directly upload here. So uh, you can see some resume examples also, and there are so many cover letter examples. So as a data analyst, how can be the cover letter? You can browse some templates here. So this can be the cover letter. We can customize this theme.
These are giving only the themes. Yeah. Uh, as a business analyst, these are popular ones. Data scientists, we can say. Can somebody try that? You can import your resume here itself, yeah? And you can use this template. Yeah, uh, you can download from here, or you can add up some points, designs. Uh, do you find it useful, this website, or already you were known with this? सगळ्यांना माहिती होती ही वेबसाईट? ओके, कव्हर लेटर इमिजिएटली बनवू शकता. ओके, फाईन. तुमचं लिंक्डइनचं प्रोफाईल जर सगळ्यांचं असेल आणि तिथं जर तुम्ही व्यवस्थित सगळे सेक्शन्स फिलअप केले असतील, तर तुम्हाला इमिजिएट तुम्ही इथं इम्पोर्ट करू शकता. ओके. मेनली रिझ्यूम टेम्पलेट बनवताना रिझ्यूम बिल्डर, काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत ज्यांना हायरिंगसाठी काही टूल इम्पॉर्टंट आहेत, तर ते या साईटचा यूज करतात. बऱ्याच गोष्टी आहेत यामध्ये टू फिल्टर इट आउट. बाय एक्सपिरियन्स ही वेबसाईट थोडी जरा एकदा एक्सप्लोर करा. बऱ्याचशा गोष्टी यामध्ये आहेत. ओके. समरी ॲज अ डेटा enthusiast. गुगल IBMचा एक्सपिरियन्स आहे, डेटा अनालिस्ट गुगल. फाईन देन. ओके, रेझ्युमे बनवाल सगळे यावरती. Can we use Canva? कॅनवा मध्ये कॅनवा सबस्क्रिप्शन जर असेल तर त्यामध्ये थोडे टेम्पलेट जास्त आहेत ना, बरोबर? हो कदाचित. जे काही टेम्पलेट्स आहेत चांगले, त्याला बरेच सबस्क्रिप्शन आहेत, बरोबर? हो ना. ओके, मी एक करू शकतो. कॅनवा मध्ये बनवायचं असेल तर बनवा, नो इश्यू. कॅनवाचं सबस्क्रिप्शन दोन टाईप्स आहे. एक आहे ते डायरेक्टली आपलं जे आपण पर्सनल वाला, जे आपलं विदाउट प्राइसिंग वालं. ओके. दुसरं एक आहे की आपण एखादा क्लास म्हणजे ग्रुप वाईज पण घेऊ शकतो. ओके, तर आय एम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. ओके, एक क्लास म्हणून पण आहे यामध्ये, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही डिझाईन करू शकता सगळे. ते आता माझं जे आहे ते मी विदाउट सबस्क्रिप्शन वापरत नाही, कारण मला वाटतं बऱ्याच गोष्टी त्यामध्ये ऍड होतात. ओके, कंपनी रिलेटेड किंवा काही, हे मी बरेच लोगो वगैरे सगळे मी यामध्ये डिझाईन केले, तर यामध्ये तुम्ही शुअरली बनवू शकता, नो इश्यू. कारण काय याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड रिमूव्हल वगैरे इमिजिएट होऊन जातं. सबस्क्रिप्शन असेल तर बनवू शकता. ओके, या वेबसाईटचा यूज फक्त एनहान्स सीव्हीचा, की कव्हर लेटर तुम्ही डायरेक्ट टेम्पलेटमध्ये एडिट करू शकता. एक पॉझिटिव्ह पॉईंट आहे तेवढंच. आणि कुणाला कॅनवा सबस्क्रिप्शन हवा असेल, दे कॅन रीच मी आउट. ओके, आय विल आस्क माय वेबसाईट बिल्डर टू ऍड इन टू दॅट ग्रुप. ओके, काहीतरी मला वाटतं 1 year ₹100 मी काहीतरी दिले.
100 or that one. तर जे असतं ते आणि त्यामध्ये एक्सप्लोरेशन बरंच आहे, यू कॅन ऍड. नेक्स्ट, याच्या व्यतिरिक्त कुठला क्वेश्चन माझ्याकडून राहिला डिस्कस करायचा वाटतं तुम्हाला? हा एक क्वेश्चन होता जो थोडा क्रुशियल आहे की याचा आन्सर माहिती पाहिजे. लिंक्डइनचं प्रोफाईल जर एकदा बिल्ड केलं, मला इम्पोर्ट करून एकदा रेझ्युमे यामध्ये एकदा इम्पोर्ट करून बघा, विल ऍड सम व्हॅल्यू शुअरली इनटू दॅट. आणि इथला रेझ्युमे तुम्ही एडिट करू शकता अकॉर्डिंग टू द जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन. ओके, एक वर्ड आहे ओके, कंटेंट या वर्डचे मीनिंग माहिती असेल सगळ्यांना. जो वेबसाईट वरती आहे डेटा तो इट्स नॉट कंटेंट, इट्स कॉन्टेंट. ओके, प्रोनाउन्सिएशन कॉन्टेंट. I contented myself that I should go on doing this one. यातलं मिनिंग जे आहे ते कंटेंटचं दुसरं मिनिंग आहे टू ऍक्सेप्ट कम्प्लिटली. ओके, तर याचा वर्ड एक यूज होऊ शकतो वर्ब म्हणून. ओके, कंटेंटेड. ओके, तर प्रोनाउन्सिएशन करताना इम्पॉर्टंट आहे एकच की कॉन्टेंट असेल CO तर तो कॉन्टेंट एखाद्या गोष्टीतला, आणि कंटेंट असेल तर ते वर्ब. आय कंटेंटेड मायसेल्फ म्हणजे आय ऍक्सेप्टेड. ओके, मी स्वतःला समजावलं थोडक्यात. दुसरं जे आहे ते बऱ्याचदा सगळे यूज करतात. क्वाईटचं दोन वर्ड्स आहेत, क्वाईट, क्वाईट, हा TE आणि ET. ओके, लास्ट. क्वाईटचं सगळ्यांना माहिती असेल, विदाउट नॉईज जे आहे, पीसफुल, क्वाईट, इव्हनिंग, ते ऍडजेक्टिव्ह आहे. दुसरं आहे ते क्वाईट म्हणजे आय एम क्वाईट शुअर, म्हणजे शुअर आहात. ते ऍडवर्ब, कसं कितपत शुअर आहात, क्वाईट शुअर जे सांगायचं आहे ते. ओके, तर दोन्हीचं एकदा स्पेलिंग कायम लक्षात ठेवा. जे हा वर्ड बऱ्याचदा यूज केला जातो, स्पेलिंग मिस्टेक होऊ नये यासाठी मी सांगितलं. दुसरं ते कॉन्टेंट. कॉन्टेंट बऱ्याचदा बिईंग अ डेटा अनालिस्ट बऱ्याचदा डेटा किंवा कॉन्टेंट या सगळ्या गोष्टीवरती चर्चा होते, तर प्रोनाउन्सिएशन परफेक्ट पाहिजे. ओके, फाईन. नाही, क्विट, क्विट जे आहे ते एक्झिट, ते माहिती असेल सगळ्यांना. ओके, आय क्विट म्हणजे आय एक्झिट. नेक्स्ट जे आहेत ते काही ऍडवर्ब्स आहेत, मी सांगतो जरा. बऱ्याचदा आपल्याला एक आपण आहे ना प्रेझेंटेड, आपण टेन्सेस शिकल्यानंतर दुसरा जो पार्ट असतो तो हा व्हॉइस. जसं मी सुरुवात केली की व्हॉइसचा एक वर्ड पॅसिव्ह व्हॉइस. क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेळलं जात आहे. हे शिकल्यानंतर असे काही वर्ड आले, आता मी काही वर्ड मी बघितले. शी इज अमेज्ड. ओके, यातलं ते ऍडजेक्टिव्ह आहे की शी इज अमेज्ड म्हणजे ती आश्चर्यचकित, म्हणजे शी इज हॅपी इन अ वे. ओके, द व्ह्यू फ्रॉम हिअर इज अमेझिंग आणि शी इज अमेज्ड. द रोलर कोस्टर राईड वॉज थ्रिलिंग. जरी ते वॉज थ्रिलिंग असेल, थ्रिलिंग इज अ ऍडजेक्टिव्ह हिअर, तिथं काही वर्ब नाहीये की थ्रिलिंग कसं होतं तेच सांगितलेलं. ओके, ती कुठली क्रिया नाही. आणि दे वेर ऑल थ्रिल्ड. ओके, नेक्स्ट, द बी इज अनॉइंग. इज अनॉइंग जरी असलं तरी ते काय, ती क्रिया नाही. इज अनॉइंग बी बद्दल सांगितलं म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह एंडिंग विथ ING डिस्क्राईब द इफेक्ट समथिंग हॅज. लाईक बी तिथं आहे त्यामुळं ते अनॉइंग आहे, याचा इफेक्ट. आणि दुसरा ही इज अनॉइड, ED असेल तर
हाऊ समथिंग हॅज अफेक्टेड म्हणजे ज्याच्यावरती इफेक्ट झालेला आहे. इथं ही इज अनॉइड, दे वेअर ऑल थ्रिल्ड, शी इज अमेज्ड, द हॉलिडे इज रिलॅक्सिंग असं म्हणतो आपण. त्यामुळं हे बोलताना कन्फ्युजन नको की ही क्रिया आहे मग मी रिलॅक्सिंग काय हॉलिडे याच्याबद्दल सांगितलं. इट इज ऍडजेक्टिव्ह, फाईन, नॉट वर्ब. शी इज रिलॅक्स्ड, सेम वे. फाईन, 2-3 गोष्टी माहिती पाहिजे. बऱ्याचदा आपण यूज करतो बोलताना हे फ्रेझल वर्ब्स आहेत. ओके, इट बॉइल्स डाऊन म्हणजे ही गोष्ट त्या गोष्टी पर्यंत येते. इट बॉइल्स डाऊन टू असं एखादा पॉइंट जर असेल. ही इज कटिंग डाऊन ट्रीज, यातलं कटिंग डाऊन दरवेळी म्हणण्यापेक्षा ही इज कटिंग ट्रीज डाऊन असं म्हणू शकतो. शी गेव आउट कंपनी ब्रोशर्स, शी गेव कंपनी ब्रोशर्स आउट असं म्हणू शकता तुम्ही. आय नीड टू टेक बॅक द बुक्स, आय नीड टू टेक द बुक्स बॅक. आय नीड टू कॉल अप रिया, आय नीड टू कॉल रिया अप. तुम्ही यातलं दोन्ही जे काय आहे ते सेपरेबल फ्रेझल वर्ब्स, मिनिंग सिमिलर राहतं, एवढंच सांगायचं. ओके, तुम्ही बुक्समध्ये किंवा मूवीजमध्ये मोस्टली सेकंड जे आहे सेंटेन्स ते बऱ्याचदा बघत असतो. फाईन. देन आजचं जे काय कॉन्टेंट जेवढं मला सांगायचं होतं तितकं मी सांगितलं. सगळ्यांचे टेन्सेस क्लिअर आहेत, पण मी व्हॉइस ऑनलाईन जेवढे जॉईन आहेत व्हॉइस सगळ्यांचे क्लिअर आहेत. व्हॉइस एक ग्रामर मधला पार्ट ओव्हरऑल क्लिअर आहे का सगळ्यांचं? मला एक फक्त एक्सपेक्टेड आहे की जर आज जी काही मी वेबसाईट सांगितली त्यावरती सगळे जाऊन तुमचा जुना रेझ्युमे एकदा त्यामध्ये इम्पोर्ट करून बघा. इम्पोर्ट वर्ड आता ऐक बोलायला पण भीती वाटेल, वर्ड एकदा त्यामध्ये घेऊन बघा. तो रेझ्युमे तिथं एकदा आल्यानंतर ते चेंजेस होतील बरेचसे. ओके, ते चेंजेस एकदा स्वतः अनालाइज करा की मी यामध्ये काय ऍड करू शकतो. आता एवढं लक्षात आलं असेल की बरेच लोक जे काही रेझ्युमे अट्रॅक्टिव्ह रेझ्युमे बनवतात कुठल्या तरी वेबसाईटचा त्यांनी आधार घेतला असेल, त्यामध्ये परफेक्ट बनेल रेझ्युमे असं मला वाटतं. ओके, आणि जो 1 पेज रेझ्युमे गरजेचा आहे असं जे सगळ्यांना वाटतं ते त्यामध्ये पॉसिबल बनवणं. ओके, माझ्या जितक्या कंपनीज आता एक्सपिरियन्स तिथं जास्त असल्यामुळे मे बी तो रेझ्युमे सेकंड पेजवर गेला, पण 1 पेजवरती क्लिअरली यायला पाहिजे. गुगल IBM मध्ये काम केलेल्याचा रेझ्युमे 1 पेजमध्ये. ओके, आता मी दाखवलं हाच ना, पेज 2 वरती जस्ट काही काही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. सर्टिफिकेशन, स्किल्स, स्ट्रेंथ्स काय आहेत. ओके, जे बघितलं जातं ते मोस्टली या 2 गोष्टी, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, आणि दुसरं एक्सपिरियन्स. ओके, डेटा सायंटिस्ट IBM, डेटा अनालिस्ट गुगल, बिझनेस अनालिस्ट मायक्रोसॉफ्ट, BSc इन कॉम्प्युटर सायन्स, MSc इन डेटा सायन्स. ओके, फाईन. एक्सपिरियन्स मध्ये ऍड्रेस वगैरे मेन्शन करायची गरज असते. एक्सपिरियन्स मध्ये कुठल्या कंपनीचा ऍड्रेस नाही, आपला पर्सनल ऍड्रेस वगैरे याच्यात नाहीये. पर्सनल ऍड्रेस मी मेन्शन केला होता. नाही, मी मेन्शन केला होता. विचार, मला वाटत नाही मी मेन्शन केला आहे. त्यावेळी परमनंट ऍड्रेस वगैरे लिहिला होता, कारण कधी कधी गव्हर्नमेंट काही अप्लाय केले होते पोझिशन्स, त्यावेळी लेटर्स वगैरे येतात डायरेक्ट, म्हणून ते करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस एक पाहिजे असं मला वाटतं. एनी अदर डाउट्स अपार्ट फ्रॉम दिस? क्लिअर आहे?
अजून काही ग्रामर मधलं ओव्हर दी टाइम आपण जेवढे वोकॅब्युलरीज जितके आपण मी सांगू शकतोय तितके मी सांगितलेले आहेत. काही वर्ड्स तुम्ही ऍड करू शकता. ओके, हे टेक्सटाईल मधलं जे लास्ट टाइम आपण बघितलं ते एक होतं. आपल्याला जीडी किंवा एक्सटेम्पर हे बऱ्याचदा आता जितके कॉल्स येतात त्यामध्ये कुठे घेतलं जातं हे, म्हणजे जीडी एक्सटेम्पर फेस करायला लागतं आता सध्या. एनी एक्झाम्पल की कुठे इंटरव्ह्यूला गेल्यानंतर त्यांनी ऍप्टी घेतली, जीडी घेतलाय, असं कधी झालंय? आता मी जेवढं ऐकतो प्रेशरला आहे हे सगळ्या गोष्टी. जीडी आहे, जीडी घेत आहे, कॉलेज थ्रू असेल तर असतं, पण ड्राईव्ह मध्ये असतं. जास्त मॉब असेल तर फिल्टर आउट करायला या दोन गोष्टी, जीडी आणि एक्सटेम्पर. ओके, कुठल्या गोष्टींना आपण ट्रेंडिंग म्हणू शकतो ते एक माझं एक सजेशन आता या पॉइंट ऑफ ऑन एव्हरी सॅटर्डे संडे मी द हिंदू न्यूजपेपर जो आहे तो मी शेअर करत जाईन व्हॉट्सअपला. ओके, यातलं एक आणि एक पेज इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे द हिंदूची रद्दी सुद्धा महाग आहे, थोडक्यात कोण देत नाही सहसा, या लेवलला पेपर आहे. माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही इंग्लिशचं तर पार्ट आहेच, ट्रेंडिंग काही गोष्टी आहेत ज्याच्यावरती अनालिसिस काही ना काय असतं. एक फक्त एक्झाम्पल देतो, जरा आता पण जे इम्पॉर्टंट होतं ते डिस्कस केलं. यामध्ये कम्युनिकेशन रिलेटेड तर गोष्टी असतात. हिंदू इंडियन एक्सप्रेस अच्छा आहे. द हिंदू मधले मुंबईला नाही का न्यूजपेपर जर बघितलं, बऱ्याचदा सगळे युपीएससी ऍस्पिरंट्स जेवढे आहेत ते सगळे द हिंदू यूज करतात, कारण अनालिसिस यातलं जे आहे ते ऍट पार आहे थोडक्यात. आता हे एक पेज आहे जे शोकेस ऑल अबाउट मूवीज. ओके, मूवीजचं एक अनालिसिस आहे. ओके, कुठल्याही गोष्टीची आवड जर निर्माण करायची असेल, समजा एक इंग्लिश एखाद्याला आवडतं, कुठल्या गोष्टीतून आपल्याला इंग्लिश दिसेल, ऐकायला मिळेल, त्या सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजे. ज्याला अनालिसिस आवडतंय त्यानं एखाद्या फिल्मचं सुद्धा जे काही अनालिसिस केलेलं असते ते सुद्धा वाचायला हवं, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तर यातले दोन गोष्टी आहेत. एक पेज जे हे पेज आहे एडिटोरियल, तुम्ही जीडी किंवा एक्सटेम्पर जेव्हा फेस करता यातल्या बऱ्याचशा गोष्टींचा रेफरन्स तुम्ही देऊ शकता की मला काही गोष्टी माहिती आहेत. तर ग्राउंड झिरो हे एक पेज आहे ज्यामध्ये एखादी स्टोरी असते कायम. ऑन सॅटर्डे संडे आय विल ट्राय टू शेअर दिस. ओके, सबस्क्रिप्शन फक्त एक सॉफ्ट कॉपी ही जी घ्यायला, सबस्क्रिप्शन एकदा आज बघा तुम्ही, वर्षाला 3,500 रुपयाचं सबस्क्रिप्शन आहे द हिंदू ऍप, फक्त न्यूजपेपर मिळायला. ओके, जे एकाला मी 50 रुपये देऊन डेलीचं घेतो. ओके, तर ते सुद्धा त्याला हेल्प पाहिजे म्हणून त्यांना ते सांगितलं. एक आहे इश्यू की हे सगळे जिथं काही द हिंदू टेलिग्राम वरती मिळतात ते सगळे चॅनेल्स बॅन होतात, कारण कॉपीराईट इन्फ्रिंजमेंट म्हणतात, कॉपीराईट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराईट काही इश्यू असतात ज्यामध्ये आपण शेअर नाही करू शकत. मला तो डेली न्यूजपेपर मिळतो, सॅटर्डे संडे आय विल शेअर इट. ओके, टू आवर ग्रुप.
तर यातले काही आर्टिकल्स तुम्ही वाचावेत अशी माझी इच्छा आहे. ओके. आता जर तुम्ही ऑक्युपाईड नसाल, होल डे तितकं बिझी नसाल, तर याला थोडा टाइम द्या. ओके. कन्स्ट्रक्टिव्ह आहे ही गोष्ट की तुम्ही याला टाइम दिला, असं माझं मत आहे. ओके. दुसरी गोष्ट, या न्यूजपेपरमध्ये एक पॅरेग्राफ जरी वाचला तरी तुम्हाला 50% to 60% न्यू वर्ड्स मिळतील, कुठलाही पॅरेग्राफ. ओके. आता इथं आपण जरी ओपन करून जर आपण रीडिंग जरी केलं तरी ते पॅरेग्राफ मध्ये इतके वर्ड्स मिळतील की मलाही काही सर्च करायला. ओके. एक पेपर ओल्डेस्ट म्हणजे फार ओल्ड न्यूजपेपर आहे, आणि दुसरं साऊथ इंडिया मेन बेस्ड इन मद्रास आहे, आणि त्यामुळं इंग्लिश हाय लेवल आहे सगळे जे काय. तुम्ही हे जर वाचलात तर बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्षुल्लक वाटतील. बाकी सगळे न्यूजपेपर मधले रायटिंग थोडक्यात इंग्लिश, तर जितके वर्ड्स तुम्हाला येतील. ओके. दुसरं द हिंदू सांगायचं एक आहे की द स्टेप म्हणून द हिंदू, मी स्वतः आपण जरी कम्युनिकेशन घेत असतो, द स्टेप इज द इनिशिएटिव्ह बाय द हिंदू ग्रुप. त्यामध्ये त्यांचा स्वतःचा स्पोकन इंग्लिश सेशन आहे. ओके. इथं तुम्ही बघू शकता द हिंदू. द स्टेप, द हिंदू, हे टोटली यातले बेस्ट त्यांचं जे काय आहे ते सगळे इथं असतं. द स्टेप, इतके सबस्क्रायबर आहे, तुम्ही हे सगळं बघू शकता. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला आता या फेजमध्ये कम्युनिकेशनसाठी काय गोष्टी करणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, काही रिअल ओपनिंगच्या काय वी ऑलवेज सर्च फॉर रिअल ओपनिंग. ओके. तर एक ग्रुप आहे, ओके, टेलिग्राम वरती, याच्यामध्ये रिअल HR जॉईन आहेत. ओके. इतके मेंबर्स आहेत. मेंबर्स बघितल्यानंतर यामध्ये काही कंपनीची डायरेक्टली HR आहे. ओके. समजा मी फक्त HR म्हणून जर वर्ड यूज केला, सॉरी, सस्टेनेबिलिटी अनालिस्ट, सगळे रिअल ओपनिंग्स, कारण की वेबसाईट जी काय लिंक दिलेली असते ती डायरेक्ट कंपनीच्या त्या HR चा मेल आयडी असतो डायरेक्ट. यातले काही रिझल्ट जितके आले असतील आता, अनालिस्ट ऍट पॉलिसी बाजार, त्यातला जो डायरेक्ट ही वेबसाईटला घेऊन जाणार तुम्हाला ही लिंक. तर एवढ्या ओपनिंग आतापर्यंत त्यांनी हे केलं. फाईन. अनालिस्ट, डेव्हलपर, सेल्स फोर्स. तर एक कॉर्पोरेट सोल्जर म्हणून तर तुम्ही हे जे चॅनल आहे ते शुअरली जॉईन करू शकता. सो माय पर्सनल सजेशन. या बाकी आता एनिथिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम मी, की कशाबद्दल गायडन्स जर मी देऊ शकत नसेल तर आय कॅन अरेंज समबडी एल्स की काय करू शकता. त्यामुळं दुसरी गोष्ट, ज्या ज्या ओपनिंग्स तुम्ही बघताय, आज जाऊन पहिलं सर्च करा की अनालिस्ट किती प्रकारचे आहेत ऑलरेडी, हाऊ मेनी आर देअर. ओके. each time you will not come across to senior data analyst, junior data analyst, दरवेळी नाही. असोसिएट पण असू शकते एखादी ओपनिंग, मार्केट अनालिस्ट असू शकते, बिझनेस अनालिस्ट असू शकते. ओके. तर या ओपनिंग्सला तुम्ही कसं सामोरे जाता हे तुम्ही स्वतः बघा एकदा की काय गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत, आणि एकदा जेडी या सगळ्याचा, जेवढे अनालिस्ट आहेत त्या सगळ्याचा जेडी एकदा अनालाइज करा.
की त्यांना रिक्वायर्ड काय, फॉर बिकमिंग दॅट अनालिस्ट काय गरजेचं. सो सगळेजण आज यूज कराल ती वेबसाईट एनहान्स सीव्ही. कुठलं एक यूज करू, एक देऊ शकता. हा हिमांशु, प्लीज टेक. यू वॉन्ट टू से समथिंग? सबस्क्रिप्शन जर त्याचं पण पाहिजे असेल तर आपण बघूया काय करता येईल. ओके ओके. प्लॅन्स दाखवले. ओके, डाउनलोड करता. फाईन फाईन. ॲटलिस्ट तुम्ही एक करू शकता. मी माझा रेझ्युमे जो आहे त्याचा स्क्रीनशॉट घेतला जो बनला होता ऑलरेडी. यू कॅन फॉर्म दिस रेझ्युमे इन कॅनवा. ओके, ॲटलिस्ट हे करू शकता. Sir, या hello. येस प्लीज. Sir, how to join the corporate soldier? Is it a WhatsApp group or what? नाही, टेलिग्राम मी चॅनेल लिंक्स सांगितलं. Okay, Telegram app. इथं डायरेक्टली जॉईन करू शकता. ठीक आहे, thank you. शेअरिंग लिंक हिअर. Okay. याच्यामध्ये बरेचसे एचआरस आहेत ऑलरेडी जॉईन, बघतात त्या. आणि याचा जो फाउंडर आहे कोणी, त्याचा मी पॉडकास्ट बघितला. म्हणजे तो तिथं बोलवला गेला होता, त्यामुळे जरा सिरियसली वाटलं की तो आहे. टेलिग्रामला जरा जास्ती थोडं बरेच लोक हे. लास्ट टाइम एकाने क्वेश्चन विचारलं होतं की ते डोमेन शिफ्टचं. ओके, इट्स अ प्रोफेशनल शिफ्ट. कायम एक ऍड करायचं वर्ड, इट्स अ प्रोफेशनल शिफ्ट. हे कशाबद्दल तुम्ही शिफ्ट करताय त्याचं. फाईन. द हिंदूचं मी सांगितलं. ओके, सॅटर्डे संडे ऍक्टिव्हिटी काय करू शकता. जीडी किंवा एक्सटेम्परला जर तुम्हाला फेस करायचे जर सतत वेळ येत असेल तर त्यातले एक्सटेम्परचे काही आपण पॉइंट्स काढू ज्याच्यावरती डिस्कशन करू शकतो. ओके, जसे आपण आता जीडी बरेचसे आपण डिस्कस केले. सिटी लाईफ, विलेज लाईफ याच्यावरचा जीडी काय येतो. बरेचसे ऑफिसेस सिटी लाईफ मध्येच असतात, सिटीमध्ये. त्या जीडी मधले पण तुमचे काय व्ह्यूज आहेत हे बघितले जातात. ओके, कसे अनालिसिस करता ह्या सगळ्या गोष्टी. आय ट्राईड फॉर इंडियन नेव्ही ॲज अन इंजिनियर. तर तिथं हे सगळे जीडी, एक्सटेम्पर या सगळ्या गोष्टी झाल्या. तर तुम्हालाही बऱ्याचदा फेस करायला लागतं. यू कॅन ट्राय इट आउट. तर मला जितक्या गोष्टी वाटतात की हे चॅनेल तुम्ही जॉईन करू शकता, या गोष्टीतून तुम्हाला कॉल्स येऊ शकतात. आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपिरियन्स बरेच कॉल्स येण्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त. पण 0 एक्सपिरियन्स वरती बऱ्याचदा कॉल्स येत नाही. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता ते इंटर्नशाला याच्यावरती जे काही लोक आहेत अबाउट 2 years एक्सपिरियन्स नाहीच आहेत मोस्टली. तर तुम्ही इंटर्नशिप थ्रू यू कॅन इनिशिएट युअर करिअर इन अनालिसिस. डेटा पुण्यामध्ये कंपनीज ज्यांच्या नावामध्ये डेटा वर्ड, डेटा हा डॅटमचा प्लुरल वर्ड आहे. प्लुरल वर्ड. डेटा हे प्रोनाउन्सिएशन आहे, राईट. डाटा, डेटा. ओके, बऱ्याच कंपनीच्या वर्डमध्ये, कंपनीच्या नावात डेटा वर्ड ऑलरेडी आहे. बरेचसे स्टार्टअप. हे स्टार्टअप्स कुठून शोधायचे. तर एक युअर स्टोरी नावाचं एक ॲप आहे आणि वेबसाईट आहे. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही साइन इन केल्यानंतर जेवढ्या काही न्यूज आहेत त्या सगळ्या स्टार्टअप रिलेटेड आहेत. ओके, सगळ्या. याच्यामध्ये तुम्ही काही स्टार्टअप्स शोधू पण शकता. फाईन. याच्यावरती बरेचसे फाउंडर्स आहेत. या फाउंडर्सना तुम्ही लिंक्डइनला शोधलं पाहिजे. बऱ्याच गोष्टी आहेत. आता मी ऐकलं की माझ्या किंवा माझे कलिगचे जे काही ॲल्युमिनीज ग्रुप आहेत त्या ॲल्युमिनीजने
काही इतक्या लेवल आहेत. आता पारी पारी कंपनी माहिती असेल सगळ्यांना. पारी PAR आहे. पारी पारी विप्रो पारी नाव नंतर विप्रो बरोबर कोलॅबोरेशन. पारी पारी कुठे कंपनी? पारी चौक नऱ्यातला एक माहिती आहे. तिथं पूर्वी पारी कंपनी होती नरेमध्ये. ती आता खेडला आहे. ओके. तर खेड शिवापूर. तर ही कंपनी स्टार्टअप आहे तो COAP पास आउट. म्हणजे कपिल सरांच्या त्या ग्रुपमध्ये फाउंडर आहे मेन जो आहे. आता करोड रुपयाची कंपनी, हजारो करोड. तर हे सगळे त्या ग्रुपमध्ये आहेत. तर तुम्ही रेफरन्सेस तुम्ही कुठल्या ग्रुपमध्ये पाहिजे, तर ह्या ॲल्युमिनिसच्या ग्रुपमध्ये पाहिजे. सगळे प्लांट हेड, मोठे मोठे पोझिशनचे लोक सगळे यामध्ये असतात. जसं एक कॉर्पोरेट सोल्जर सांगितलं, सेम वे युअर स्टोरी पण. युअर स्टोरी ॲप पण घ्या. युअर स्टोरीवरती तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता. प्रत्येक एक फर्स्ट स्टेप आहे एखाद्या स्टार्टअपकडे. खेड शिरवळ बरोबर. तर एक फर्स्ट स्टेप आहे टुवर्ड्स स्टार्टअप. आत्तापासून ते माइंड स्टार्टअप रिलेटेड बनवलं तर तुम्ही लाईक माइंडेड लोक एकत्र येऊन काहीतरी सुरू करू शकता. इट हॅपन्स एव्हरी टाइम. मला काल कपिल सरांनी सांगितलं की त्यांच्या काही कॉलेजमधून पासआउटचे काही स्टुडंट आहेत जुने, त्यांनी US मध्ये स्वतः फाउंड केली कंपनी. US मध्ये जाऊन स्वतः कंपनी बनवणं इतकं सोपं नाही. त्याचे फाउंडर्स काही मायक्रोसॉफ्टमध्ये आहेत, गुगलमध्ये आहेत, ॲपलमध्ये आहेत. बरेच शेअर जास्त त्यांचं. तर तुम्ही त्या जुन्या लोकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहा. ओके फाईन. तुमच्या स्वतःच्या ॲल्युमिनीस किंवा रेफरन्सेस राईट पर्सनला मागा थोडक्यात. ओके. जसं एअरपोर्टला गेल्यानंतर कुठल्या दुसऱ्या माणसाला विचारायचं सोडून पहिला सिक्युरिटीला विचारलं पाहिजे की मी काय करू. बऱ्याचदा लाईक माइंडेड म्हणजे निम्मे लोक गोंधळलेले असतात पहिल्यांदा जे येतो. त्यामुळं जो कोणी एकटा येत असतो पहिल्यांदा एअरपोर्ट, तेव्हा मी कायम सांगतो सिक्युरिटीला विचार काय करू पुढचं. बरोबर. तर सेम वे राईट रेफरन्सेस टू द राईट पर्सन मागा दरवेळी. युअर स्टोरी एक ॲप पण आहे. फाईन. अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आता डिस्कस रिगार्डिंग स्टार्टअप्स. काही तुम्हाला काही आणखी काही त्यावरती माहिती असेल तर नक्की आपण डिस्कस करू इन एनी अदर सेशन. ओके. बाय द वे, मी ज्या आजचं सेशन मागच्या आठवड्यापेक्षा जास्त व्यवस्थित झालं असं वाटतं सगळ्यांना. ॲग्री? फाईन. रिझन माहिती असेल सगळ्यांना. मागच्या सेशनपेक्षा हे चांगलं झालं सेशन. टेन्स फ्री असेल माणूस तर सगळं करू शकतो. ओके. त्यामुळं काल सकाळी 5ला उठून 10ला तिथं गेल्यानंतर जे काही करायचं ते केलं, सॉल्व करून दुपारी 2:30 ते 3 वाजता बॅक टू पुणे. 1 एप्रिल. ओके. एप्रिल फुल नाही पण रिअल जे काय आहे ते पहिली गोष्ट सॉर्ट आउट. भीती एकदा काय आहे ती बघितल्यानंतर मग बंद होते वाटण्याची. त्यामुळं टोटल टेन्स फ्री नाव. ओके. सो आणि रेफरन्स जो काय आहे तो एकदम जवळचा म्हणजे माझ्या वाईफचा मावस भाऊ तो आतमध्ये काम करतो. ते नंतर मी म्हणलं वाईफला सोडून सगळ्यांना विचारलं काय रेफरन्स आहे कस्टमर. नंतर तिनं सांगितलं की आहे एक DHL मध्ये. तर हे सगळ्या गोष्टी क्लिअर आउट झाल्या आणि आय ट्राईड माय बेस्ट की आजचं सेशन व्यवस्थित व्हावं. तर टुमॉरो ऑल्सो वी विल सी एनी अदर थिंग्स रिगार्डिंग ग्रामर, व्होकॅब्युलरी आणि यातले काही पॉईंट्स आपण रीड करूया द हिंदू मधले पण. ओके. थँक्स लॉट. वी आर समिंग अप दिस सेशन. ओके. एनी डाऊट फॉर टुडेज सेशन? ती वेबसाईट नक्की ट्राय करा. ओके. enhancecv.com. फाईन. युअर स्टोरी नक्की एकदा एक्सप्लोर करा. कॉर्पोरेट सोल्जर जॉईन करून बघा. ओके. म्यूट करून ठेवू शकता तुम्ही, बरेचसे ओपनिंग्स त्यावरती येतात. पण ॲज अ डेटा अनालिस्ट आणि ते प्लेस लोकेशन सेट केलं, पुण्यातले बरेचसे ओपनिंग तुम्हाला दिसतील. सो फॉर रिअल ओपनिंग्स गुड. ओके.
Fine then. Yeah. We'll see you then tomorrow. Thanks a lot. बाकी ऑफलाईन जेवढे आहेत, जरा फक्त नावं पाठवा व्हॉट्सअप. ऑफलाईन काही आता डाऊट आहेत बाकी? फाईन. अनिरुद्ध, एनी डाऊट टुडे? सर फ्रेशर साठी जॉब पोझिशन काय आहे सध्या मार्केटमध्ये डेटा अनालिस्ट? जॉब म्हणजे जेडी का जॉब पोझिशन? जॉब पोझिशन मीन्स की रिक्वायरमेंट आहे का किंवा कमी जास्त प्रमाण काय आहे? रिक्वायरमेंट आता मार्केट सिच्युएशन, मार्केट हा ट्रेंड हा विचार. मार्केट सिच्युएशन, हा मार्केट ट्रेंड फ्रेशर साठी. कारण एक्सप्लोर केल्यानंतर एक्सपिरियन्सच लागतोय कमीत कमी 1-2 वर्षाचा. तर फ्रेशर साठी पण आहे काय पोझिशन वगैरे? ओके. फ्रेशरची ओपनिंग एक्सप्लोर करायची असेल तर परवा लिंक्डइनचं जे सेशन होतं, बरोबर, त्यामध्ये मी आठवतंय अनिरुद्ध की एक आपण सेक्शन सिलेक्ट केला होता. फर्स्ट सेकंड थर्ड का? हा हा, एक मिनिट सांगतो जस्ट. यातला जो सेक्शन आहे इथला जॉब्स मधला, इथं एक्सपिरियन्स लेवल, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल हे जर बघितलं तर 1K ओपनिंग्स आहे. इज इट विजिबल? जास्त वेळ सर्च केलं ब्लॉक होत नाही. कुठलं लिंक्डइन वरती सर्च काय? सर्च जर केलं म्हणजे ते नवीन अकाउंट असेल तर ब्लॉक होतं. असं आहे? हो. नाही मग सर्च केलं नाही. नाही जास्त नाही. नाही तुम्ही 150 फक्त इन्व्हिटेशन आठवड्याला टाकू शकता त्याच्यावरती. सर्च पण केलं ना पोस्ट वगैरे जास्त आय थिंक असं असेल. नाही ते नाही. रिक्वेस्ट टाकल्या जास्त तर होऊ शकतो. 150 रिक्वेस्टच्या वरती तुम्ही टाकू शकता, बरोबर. ही कुठली कंपनी आहे बघा. ऑपरेशन्स अनालिस्ट 1 मंथ अगो. पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर्स मधले 214 रिझल्ट आहेत. जालना, हैदराबाद. ऍटलिस्ट अप्लाय तर करू शकता. पुणे, पिंपरी चिंचवड, जॉन्सन कंट्रोल मध्ये पाहिजे. एंट्री लेवल आणि कोण हायरिंग करणार आहे त्याचं नाव पण. कुणाल सावंत, मला म्युच्युअल कनेक्शन आहे. मेल आय डी पण दिला. ओके. बऱ्याचदा जर नंबर नसेल ना तर काही लोक स्वतःचा रेझ्यूम इथे टाकले, तो रेझ्यूम डाउनलोड करून त्यातला नंबर बघायचा. ओके. अनिरुद्ध, लक्षात आलं? हो सर. हा, 214 ओपनिंग्स आहेत, ट्राय करू शकता. ओके. आणि बऱ्याचशा ओपनिंग्स आहेत, फक्त राईट वेने सर्च करा. ओके. नोकरी आफ्टर 2+ years एक्सपिरियन्स ऑल द टाइम्स. 2+ years एक्सपिरियन्स इथे अप्लाय करू शकता. एनिथिंग एल्स अनिरुद्ध? ट्राय कराल सगळे बाकी? हिमांशु, स्वाती, वैभव? ओके, फाइन देन. या, विल सी यू देन टुमॉरो. ओके, थँक यू. क्लिअर आहे ना? बाकी आता ही वेबसाईट बघायला आणि जर असेल त्यात सबस्क्रिप्शन असेल काहीतरी करूया, त्यातलं ते डाउनलोड करून आपण याच्यावरती करू शकतो. सबस्क्रिप्शन वाले तिथे एक मला त्यांचंच नाही. हा जो मुलगा आहे ना, याने सबस्क्रिप्शन मला दिले बऱ्याच गोष्टी.
आता याने मला एक वेबसाईट सांगितली, यांचं स्वतःचं चॅनल आहे ते. नेटफ्लिक्स वगैरे तर देतोच, प्रीमियम OTT म्हणून आहे यामध्ये. ओके, तर याच्यात तुम्ही जॉईन करू शकता. हे प्रीमियम बहुतेक याला बॅन केलं. या सगळ्या गोष्टींचं सबस्क्रिप्शन आहे. लिंक्डइन पण आहे फ्री नाही, फ्री मध्ये नाही. आता सोनी लिव्ह महिन्याला 350 रुपये, वर्षाचे 200-250 दिले असं आहे. वायफायच्या राउटरवर फ्री आहे, मोबाईलच्या रिचार्ज फ्री आहे. हा ते आहे, पण 1000-2000 रिचार्ज नाही, आता वायफायचं आपलं हा वायफायचं 500 रुपये होत असेल तर 700 रुपये इन्क्लूड करून 5-6 होते. बरोबर. तुमचं कोणतं आहे, घरी आहे काय राउटर? राउटर तर आहे, कोणतं आहे? एअरटेल. लोकल आहे एअरटेल, मग त्याला तर फ्रीच आहे. एअरटेल रिचार्ज मारायला लागतं ना. हा रिचार्ज म्हणजे तो मोठा वायफाय यूज करायचा आहे, यूज करता ना, मग 100-200 एक्स्ट्रा आहे, जास्त नाही. बघायला पाहिजे. त्यामुळे टाटा प्ले हा हा, त्यामध्ये ऑलरेडी ऑल OTT आहे. एअरटेलला तर ऑल OTT. टाटा प्लेला एक्स्ट्रा मारावं लागेल, एअरटेलला काही तर फ्रीच आहे. फ्रीच आहे नाही, ते इकडं बघायला पाहिजे. ते ऍक्च्युली काही जास्त मोबाईलला बघायला ते पण आहे का? तिकडे नाही चालत, इकडे लॉग आउट करायचं.